अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये गाय है, ये एक बिल्कुल नई किस्म का और मालूमाती वीडियो है और ये अपने दोस्तों के लिए और अपने जो दोस्त जिनके जानवर पालने वाले और जो प्रैक्टिस करने वाले इनके लिए एक मालूमाती वीडियो है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा कि ये इस गाय को क्या मसला बना है और इसका कैसे इलाज किया, ये किस तरीके से ये हमने हैंडल किया। ये तो गाय की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि इन्होंने अपने मुख्तलिफ़ इनके नज़दीकी डॉक्टरों को चेक करवाया और चेक करवाने के बाद इलाज करवाया। इलाज के बाद उन्होंने इस गाय का मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया था। और ये जो फार्मर हैं, जो जानवर को इनके जो गाय का मालिक है, वो भी इस गाय का इलाज करवाने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था, कोई उनका ज़हन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनको तसल्ली दी कि ऐसे केस अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में मैंने अपने हाथों से अल्लाह की मेहरबानी से ठीक किए। आप हौसला रखें, आप तसल्ली रखें, ऐसे केसेस जो जानवर ठीक हो जाते हैं। असल में ये केस क्या है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया का केस है। इसके इनके दूध में इनके बड़ा दूध देने वाली गाय और इनके वंडा खल और इसके साथ अच्छी खुराक ना देने की वजह से दूध में ग्लूकोज का अखराज करती रही और इतना ज़्यादा ग्लूकोज का अखराज किया कि ये गाय आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता ये गाय अपनी टांगों से गिर गई और टांगों की बजाय ये अपनी गर्दन, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा गर्दन के जो मोरे हैं, वो भी एक साइड पे इनके कभी इधर लटका लेती है, कभी उधर लटका लेती है। मुंह के पास अगर चारा वगैरह रख देते हैं तो ये चारा फ़ौरन खाने लग जाती है। ये देखिए लेटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चारा खा रही है। और अपना इसकी जब वो इसको बिठाने की कोशिश करते हैं तो ये बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, जबकि इसको बिठाने के साथ इनके दोनों साइडों पर टीके लगाने से अगर कोई इसको पकड़े तो ये फ़ौरन अपनी गर्दन दाईं साइड पे और बाईं साइड पे मुकम्मल तौर पर गिरा देती है और बाईं फ्लैंक में कभी लगा लेती है, कभी दाईं फ्लैंक में लगा लेती है। यानी कि अपनी गर्दन को स्टेबल नहीं कर सकती, अपनी गर्दन को खड़ा नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा इसका ग्लूकोज लेवल डाउन है। तो जब हमने इसका इलाज करने के लिए हमने इसको इनके दोस्तों को डील किया, मुतमईन किया, तो ये राज़ी हो गए। मैंने इनको ये ऑफ़र की, अगर आपका जानवर ठीक हो जाए तो आप मुझे मेडिसन के पैसे दे देना, अगर आपका जानवर ठीक ना हो तो मैं आपको मेडिसन के पैसे आपसे नहीं वसूल करूँगा और ना ही फ़ीस लूँगा। तो ये इसी यानी कि सनाबर इसी इरादे की वजह से ये राज़ी हो गए, ये गाय का इलाज कराने के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि ये पैसे लगा लगा कर थक चुके थे। ये जो लोकल डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी मुख्तलिफ यानी कि बेतहाशा मेडिसन और बग़ैर तहकीक किए हुए और इसके साथ साथ उन्होंने बग़ैर डायग्नोज किए हुए इसका इलाज किया, जिससे ये फार्मर बिल्कुल तेल छोड़ चुके थे। ये इलाज कराने के इरादे में नहीं थे, लेकिन मैंने इनको मुतमईन किया, इनका इरादा बनाया, इनको तसल्ली दी, इनको डील किया, तो ये मेरी बात पर इत्तेफाक करते हुए इन्होंने इलाज का इनके ज़हन बना लिया। तो मैंने सबसे पहले इसका क्या इलाज किया, मैंने इस गाय को डेक्सट्रोज़ की ड्रिपें लगाई, 10% डेक्सट्रोज़ 4 अदद सुबह 4 अदद शाम, और इसमें 20% ग्लूकोज के जो इंजेक्शन होते हैं 25 ml के, वो भी हमने 10 इंजेक्शन सुबह 10 इंजेक्शन शाम दिए। नीरोफास हमने दिया इसको, बी कम्प्लेक्स दिया, और इसके साथ सबसे मेन चीज़ जो है अपना फास्फोर्स यानी कि प्री साइनोफास हमने 40 ml दिया, नीरोफास हमने 40 ml दिया, और साथ हमने डेक्सामेथासोन 10 से 15 ml का यूज़ किया। हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर जो इंजेक्शन लगाए वो ये थे बायोसाल 20 ml और स्लोनेम 10 ml। एंटीबायोटिक के तौर पर ज़िमनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एनरोफ्लॉक्सासिन का 10 ml का यूज़ किया, और खाने के लिए हम लिवर टॉनिक के लिए हैबाबूवी 50 ml, और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमने इसको डाइजेस्टर यानी कि पाउडर का हमने यूज़ करवाया, जो कि 1 पाव
गुड़ में मिलाकर सुबह, 1 पाव गुड़ में मिलाकर शाम को, क्योंकि गुड़ देने से इसके जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बेहतर यानी कि अप हो जाएगा। और साथ हमने ग्लूकोज की जो 10% ड्रिपें हैं वो सुबह शाम और इसी तनासब के हिसाब से देते रहे, ताकि इसका ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाए और आहिस्ता आहिस्ता गाय बेहतर हो जाए। ये देखिए, हमने जब इसकी ड्रिपें वगैरह लगाई, ट्रिपल ग्लूकोज के लगाने के बाद ये गाय को हमने जब खड़ा करने की कोशिश की, इसको बैठाने की कोशिश की, तो ये बैठाने से ये अपनी गर्दन को भी सीधा कर गई थी और उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उठ तो ना सकी, लेकिन मेरे सामने तो ना खड़ी हो सकी। लेकिन जब मैं वापस आ गया था तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे कॉल की कि ये गाय खड़ी हो गई है और खड़ी होकर ये चारा खा रही है और जुगाली कर रही है और ये केस अब कामयाब है। ये हमने सेंकर डैम जाकर इसका भी इनके दोबारा ट्रीटमेंट किया। दोबारा ट्रीटमेंट करने से ये देखें, ये ड्रिपो लगाने के बाद ये गाय की गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई है और हल्का सा गर्दन के पास थोड़ा सा यानी कि इसका टर्न है, बाकी इसकी गर्दन सीधी हो गई है। ये हाथों की मदद से हमने पकड़ी हुई थी, पहले इसकी मालिशें भी कर रहे थे, इसकी लताड़ भी कर रहे थे और इसके साथ इसकी यानी कि दोनों फ्लैंक्स पर हमने तूड़ी के बोसा वगैरह भर कर रखा हुआ था ताकि ये गाय गिर ना जाए। ये अपने सीधे ही यानी कि सीधी गर्दन करके बैठी, तो ये यानी कि मालिक जो है, फार्मर जो है, उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पता चल गया ये केस हमारा कामयाब हो चुका है। जी जी गान कोई नहीं किया मासारी ते के हाथ पा कड्डे दा इंज निकली जिवें लेवी ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਵਾਹੂ ਸਰ ਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪੈਣੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਮੈਂ ਖੈਰ ਲੱਗੀ ਧੱਕਾ ਲਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਾਂ ਇਧਰ ਨਾ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਕੜਾਈ ਹੈ ਧੱਕਾ ਲਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਟੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਬਣਾ ਫੜ ਚੱਲ ਆ ਫੜ ਦੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹ ਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖੀਸ ਬਣ ਗਈ ਆ ਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪੱਠੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆ ਪਰ ਖਾਂਦੀ ਇੰਜ ਫੜ ਗਈ ਪਰ ਖਾਂਦੀ ਇੰਜ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਏ ਖਾਈ ਜਾਈ ਕਿ ਕਰੀਏ ਖਾਈ ਜਾਈ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਕੜਾਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਕੋਪਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਰਦਨ ਇੰਜ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਭਲਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਂਦੀ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਦਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹਮਲਾ ਬੈਂਦੀ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਛੱਡੋ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਛੱਡੋ ਭਾਈ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਛੱਡੋ ਤੇਰਾ ਸਵੇਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੜਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਰਦਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਓ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਖਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਤ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਦਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਹਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਤਾ ਬਸ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਕ ਲਾਈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਦਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ 10 ਰਿਹਾ। ਮਿੰਟ ਖਲੋਂਦੀ ਫਿਰ ਬੈ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੜਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੜਾਹ ਗਰਦਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਲ ਪੈਣੀ। ਗੋਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਕਬਜ਼ ਕੁਬਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਾ ਸੱਜਰ ਗਾਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾ ਰਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਖਰੋਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਲੰਮੇ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੇ ਲਓ ਕਸਾਈ ਦਾ, ਕੀ ਲਾਣ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਚੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਧੋਣਾ ਆਕੜੀਆਂ ਨੇ ਧੋਣਾ ਆਕੜੀਆਂ ਡੰਗਰ ਬਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਡੰਗਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾਣਾ, ਡੰਗਰ ਲੰਮੇ ਪੈ
ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਲੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਦੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰਾ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਏ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਐ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੁਬਾ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਲਗੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਖੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਲੋਇਆ ਮੈਂ ਠਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਹਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪੇ ਪਾਸਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਮਾ ਗੋਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾ ਮਰੋ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡ੍ਰਿਪ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਕਵਾਲਾ ਪਾੜਿਆ ਇਹ ਮਾਸ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਾਂਸਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਆਪੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਾਂਸ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਗਰਦਨ ਖਲੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਚਾਂਸ ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਗਾਂ ਦੇ ਲਾ ਚੱਲੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ ਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਰਦਨ ਖਲਾਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਾਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਖਲਾੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਗਰਦਨ ਖਲੋ ਗਈ ਗਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਏ ਸ਼ਬਾਦ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਜਾ ਕਰ ਸ਼ਬਾਦ ਘਰ ਫੋਨ ਨਿਕਲ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਖਲੋਂਦੀ। ਹੈ ਘਰ ਸੂ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੁਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਲਤਾੜ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁੱਕੇ ਕਸੂਨ ਸੀ ਲੰਮਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਮਾਦਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਮਾਦਰਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਆਹ ਇੰਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਲੰਮਾ ਤਮਾਦਰਾ ਜੱਜ ਘਾਲ ਰਹੀ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੱਟ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਗਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਲਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਖਲੋ ਡਾਕਟਰ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਕੀ ਹੈ ਜਗਨ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੜ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਹੋ ਵੇ ਮੈਂ ਕਰ ਆਹੋ ਆ ਵੇਖੋ ਧੀਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਜਿੰਨ ਵਗੈਰਾ ਮਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸੋਈਏ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਚਲਾਈਏ ਸੀ ਹੁਣ
ਆਇਓਡੈਕਸ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸੇ ਯਾਰ ਆਇਓਡੈਕਸ ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਬੈਠੋ ਉਧਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਤ ਲਾਈ ਮੈਂ ਲਸਤਰ ਪਲੂਸਤਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਡੰਗਰ ਪਚਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖੀ ਰਾਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੋੜੇ ਵੇਖੀ ਤੋੜਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਰਨਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਤਾ